کے الٹے ہاتھ جائے گا مقام اسماعیل علیہ السلام، جہاں پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لے کے آئے تھے، مقام اسماعیل علیہ السلام۔ ابھی پہاڑ کے اوپر آپ کے الٹے ہاتھ پہاڑ کے اوپر آپ کو چھوٹا سا گنبد دکھائی دے گا، سفید کلر کا گنبد ہوگا، وہ اسی جگہ پہ بنا ہوگا جہاں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے لٹایا گیا تھا۔ کے لیے نکلے اور مسجد جلانا جائیں گے، وہاں پہ عمرے کی نیت ہوگی اور آج عمرہ کریں گے انشاءاللہ، بڑا عمرہ، تو پھر ملتے ہیں انشاءاللہ آگے۔ ہم نکل گئے، بس ہے، یہ بس مل جاتی ہے ابراہیم خلیل روڈ پہ۔ اگر آپ کو زیارت وغیرہ کرنی ہو تو زیارتیں وغیرہ کراتے ہیں، 12 15 ریال 18 ریال، ڈپینڈ آن دی پلیسز، کتنی جگہوں پہ ہے۔ یہ ہم نے ابھی لیے وہ 13 ریال کی ہے جو جلانا سے بڑا عمرہ کرائے گی، اور 18 ریال کے ہوتے ہیں۔ تو چلیں آگے اندر چلتے ہیں۔ السلام علیکم، کیسے خیریت سے ماما؟ سارے حجاج کرام مل کر سفر کی دعا پڑھیے، سبحان الذی سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون۔ صدق اللہ العظیم۔ جو سب بھائیوں کو بہنوں کو میری طرف سے السلام علیکم، اور سب بھائیوں کو بہنوں کو بہت بہت عمرہ مبارک ہو۔ جی وہ سب ہم کتنے خوش نصیب انسان ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین پہ بلایا ہوا ہے، جس پاک سرزمین پہ انبیاء کرام کی ولادتیں ہوئی ہیں، جس پاک سرزمین پہ خانہ کعبہ شریف ہے، اس پاک سرزمین پہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے۔ ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس پاک سرزمین پہ بلایا ہوا ہے۔ اس پاک سرزمین پہ کوئی پیسوں کے زور سے نہیں آتا۔ کسی کے دل میں یہ بات نہ ہو کہ میرے پاس تو پیسہ بہت زیادہ ہے، جب چاہوں میں اللہ تعالیٰ کے گھر میں آ جاؤں، یہ بات غلط بات ہے۔ جب اللہ تعالیٰ چاہے تب ہی اپنے بندے کو اپنے گھر میں بلاتا ہے۔ آپ نے بہت سارے پیسے والے لوگ بھی دیکھے ہوں گے، ایم پی ایم این نے بھی اپنے ملکوں کے دیکھے ہوں گے، لیکن ابھی تک ان کو اللہ تعالیٰ کا گھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ ہم خوش تشریف لے کے جاتے ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ غار سور میں کافی کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، اور صفائی کے لیے جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اندر 80 سوراخ بھی تقریباً بنے ہوئے ہیں۔ 80 سوراخ کس نے بنائے ہوئے تھے؟ بعض علماء کرام یہ بات فرماتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور کا صاحب تھا، جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی ہوئی تھی کہ یا اللہ پاک مجھے آخری نبی کا دیدار نصیب فرمانا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سانپ کو حکم دیا ہے کہ آپ غار سور میں چلے جائے، وہاں پہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے آخری نبی کا دیدار نصیب ہوگا۔ وہ سانپ اسی ٹائم سے غار سور میں قیام پذیر تھے، اس سانپ نے 80 سوراخ بنا رکھے تھے۔ کوئی ایک بندے تھے دوسرے سے زیارت کر لیں، دوسرے بندے تھے تیسرے سے زیارت کر لیں، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ان سوراخوں کو دیکھا تو آپ کے دل میں خوف آیا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان سوراخوں سے کوئی چیز نکل کے نقصان نہ پہنچے۔ یہ ہم لوگ غار سور پہ آ گئے۔ پہاڑ کی ہائٹ تقریباً 5413 فٹ کی بلندی پہ، کتنی بلندی پہ؟ 5413 فٹ کی بلندی پہ آنے اور جانے میں تقریباً 4.5 سے 5 گھنٹے لگتے ہیں۔ ابھی ہم دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں تو ابھی ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ہم دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں، لیکن جب اوپر جائیں گے تو پھر کیا بنے گا؟ لیکن قربان جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر، جنہوں نے اپنے کندھوں پہ بٹھا کے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غار طور تک لے کے گئے تھے، اور وہ بھی ایڑیوں کے بل لے کے گئے تھے تاکہ کافروں کو کوئی نشان بھی نہ ملے۔ اسی پہاڑ پہ اسی غار میں جو آپ کو ابھی واقعات سنایا، سانپ والا واقعہ بھی اسی غار میں پیش آیا، تو آپ نے اپنا لواقع ذہن لگایا تھا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے صحت یاب ہو گئے تھے، اور اسی غار کے سامنے مکڑی نے اپنا جالا تان دیا تھا اور کبوتری نے اپنے انڈے اتار دیے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد مکڑی سے بھی کروائی تھی اور کبوتری سے بھی کروائی تھی۔ اسی غار میں یہ واقعہ اسی غار کے سامنے پیش آئے ہیں۔ اگر کوئی بھی بھائی اوپر جانے کا خواہش مند ہو تو یہ بالکل سیدھا رستہ آگے جا رہے ہیں۔
अभी जा सकते अभी वो अभी ऊपर अभी भी आ जा रहे हैं आपको सगीरा और सगीरा गुनाह माफ फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन हमें 5 टाइम का पक्का और सच्चा नमाज़ी बना। या रब्बल आलमीन हमें झूठ से भी बचने की तौफीक अता फरमा। या रब्बल आलमीन हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नक्शा कदम पर ज़िंदगी बसर करने की तौफीक अता फरमा। आमीन। या रब्बल आलमीन जो बीमार हैं उनको शिफाए कामिला। हमारी बस है ये ज़ियारत बस होते नीचे ये घर है सोहर के नीचे ये सारा मैगज़ीन है जिसमें बताया गया कि क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। ज़िला हो गया हमारे नूर भी कहलाता है ये गारेरा यहाँ पे है। अभी जितनी देर आप हरम के हदूद के अंदर है उतनी देर आप जिक्र और अज़कार तवील अपनी ज़ुबान पे जाएगा कि फज़ूल बातों से परहेज करें। अभी जैसे ही हरम के हदूद से बाहर जाएंगे एक आपके सीधे हाथ पे ऑफ वाइट बोर्ड आएगा, एक आपके उल्टे हाथ पे ऑफ वाइट बोर्ड आएगा, सीमेंट का बना होगा, इसके ऊपर लिखा होगा निहाया हद अल हरम और इंग्लिश में लिखा होगा एंड ऑफ बाउंड्री अल हरम। जैसे ही हम इन बोर्डों को क्रॉस करेंगे तो हम हरम की हदूद से बाहर निकल जाएंगे। उतनी देर ज़िक्र और अज़कार का आपके सीधे हाथ पे जामिया उम्मुल कुरा का रकबा शुरू किया है। ये माशाअल्लाह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, पूरी दुनिया से बच्चे यहाँ पे दीनी तालीम हासिल करने के लिए आते हैं। जो बड़े बड़े उलमा कराम है इसी यूनिवर्सिटी से तालीम याफ्ता है, सनत याफ्ता है और इमाम काबा भी इसी यूनिवर्सिटी में लेक्चर दिया करते हैं। अभी इसका मेन गेट आएगा, मस्जिद वाला गेट आएगा, इसके ऊपर लिखा भी होगा जामिया उम्मुल कुरा। ये माशाअल्लाह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। लेकिन अभी आपके सीधे हाथ पे इसका मस्जिद वाला मेन गेट आ गया, इसके ऊपर देखिएगा लिखा है जामिया उम्मुल कुरा। ये कितनी खुशनसीब जमीन है, इस पे अल्लाह ताला का जिक्र 24 घंटे होता है। आपके बिल्कुल सामने मेन गेट जामिया उम्मुल कुरा इसका लिखा होगा। अभी जो आगे हमारा सफर है वो है मैदान अरफात। अरफात में ही बाद उलमा कराम ये बात भी फरमाते हैं इसी मैदान अरफात में ही कयामत वाले दिन खाना काबा को बुलाया जाए और इसी मैदान अरफात में 9 ज़ुल्हज को हाजी जब बड़े हज पे आते हैं 9 ज़ुल्हज को कयाम करना फर्ज है। क्या है? फर्ज है। आप बाकी सारे रुकन अदा कर लें, मुज़दलिफा चले जाए, मीना चले जाए, कुर्बानी कर ले, सारे रुकन अदा कर ले, लेकिन हम मैदान अरफात में 9 ज़ुल्हज को कयाम नहीं करेंगे तो आपका हज भी कबूल नहीं होगा। भी अपने सीधे हाथ निकले वो याद साइन बोल आ चुके हैं। इसके ऊपर अरबी में लिखा हुआ निहाया अरफात और इंग्लिश में लिखा हुआ अरफात एंड है। अभी हमने इसको क्रॉस तो कर दिया लेकिन अभी हम मैदान अरफात के अंदर इंटर नहीं हुए क्योंकि ये मैदान अरफात गोलाई में आता है। अल्लाह ने उस लौंडी से फरमाया कि आप यहाँ से सफाई कर दो, मैंने नमाज अदा करनी है। उस लौंडी को यह नहीं पता था कि आप अल्लाह ताला के आखिरी नबी हैं। उस लौंडी ने वहां से सफाई की, आपने वुज़ू फरमाया, नमाज अदा की। जब नमाज से फारिग हुए तो इस लौंडी से पूछा कि आपका नाम क्या है, तो इस लौंडी ने बताया कि मेरा नाम निमरा है। सही मस्जिद निमरा है, यहाँ पे जो है 2 रकात नफिल पढ़ते हैं। इसकी हिस्ट्री ये है कि ये पहले लौंडिया हुआ करती थी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में। तो एक दफ़ा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहाँ पे गुज़र हो रहा था तो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लौंडिया को बोला कि आप जो है जगह तैयार कर लें, मुझे नमाज़ पढ़नी है। तो उसी उस पर जो है उसका नाम उस लौंडिया वो लड़की थी उसका नाम निमरा था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला अब से ये जगह जो है तुम्हारे नाम से पुकारी जाएगी और अब तक जो है ये जगह उस लड़की के नाम मस्जिद निमरा के नाम से रखी गई है। और ये हज में यहाँ पे खुतबा भी होता है, इसके काफ़ी बड़े गेट्स वगैरह भी हैं, 3-4 काफ़ी गेट्स हैं। ये यहाँ पे जो है उम्रे के ज़ायरीन आते तो यहाँ पे नफले पढ़ते हैं और यहाँ पे जो है इसका ये पूरा मैदान अरफात है, यहाँ पे जो है आपका हज के खुतबे वगैरह भी होते हैं। तो ये हमारी सेकंड डेस्टिनेशन है ज़ियारत। आज हम लोग उस्मान भाई के साथ ज़ियारतें कर रहे हैं। तो ये उस्मान भाई जो है मक्का में करते हैं, सर्विस है इनकी। तो उस्मान भाई इधर आप थोड़ा गाइड करेंगे हमारे व्यूअर्स को कि क्या सीन है इसका। सर ये अल्हम्दुलिल्लाह अभी हमारी जो गाड़ी यहाँ पे आकर रुकी है ये मस्जिद निमरा जहाँ पे हज का खुतबा होता है। सही है। ये मस्जिद निमरा, इसके
इसके तकरीबन बहुत बड़ी माशाल्लाह मस्जिद है। इसके तकरीबन 65 दरवाजे हैं, 10 बड़े हैं, 55 छोटे हैं सही और 6 मीनार हैं और 3 गुंबद हैं। मस्जिद निमरा का कुछ हिस्सा मैदान अरफात से बाहर भी है। सही इस हिस्से में हाजियों को भी क़याम नहीं करने देती। अभी आपके इस बिल्कुल सामने देखें येलो साइन बोर्ड आपको नजर आ रहा है। साइन बोर्ड येलो सही साइन बोर्ड भी आप जब सेहत करेंगे, इसकी जो दूसरी साइड पे हिस्सा है वो सारा मैदान अरफात से बाहर और इस साइड पे जो हिस्सा ये सारा मैदान अरफात के अंदर है। और सही। इसी हिस्से में ही जो मैदान अरफात से हिस्सा बाहर है, इसी हिस्से में ही इमाम सब खड़े होकर हज का खुतबा दिया करते हैं। ये सिर्फ़ और सिर्फ एक दिन के लिए खुलती है। 9 ज़ुल्हज को एक दिन के लिए खुलती है। ज़ोहर और असर हाजी 2 नमाज़ें इस मस्जिद में एक ही टाइम में अदा करते हैं। उतारा कहाँ पे उतारा? श्रीलंका में उतारा। और अम्मा हवा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने जद्दा शहर में उतारा। आज उनका मीज़ार भी जद्दा शहर में है। श्रीलंका कहाँ, जद्दा शहर कहाँ, और जबल रहमत पहाड़ कहाँ? ये रहमत वाला पहाड़ है। यहाँ पे अंबिया कराम की तौबा कबूल हुई है। हमें भी चाहिए जो इस पहाड़ के ऊपर जा सकते हैं वो ऊपर चले गए, जो नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ करे, दुआ कर सकते हैं वो नीचे खड़े होकर अल्लाह ताला से अपने सारे गुनाहों की तौबा कर लें। अल्लाह ताला हमारी भी तौबा कबूल फरमाएगा। पहाड़ पे चल रहे हैं, जबल रहमत। काफ़ी स्टॉल्स वगैरह भी लगे हुए हैं। हज पे अलग ही समा होता है, पूरा वाइट वाइट जो हम टीवी पे देखते ही वो वाला पहाड़ है। स्टॉल्स लगे हुए हैं चप्पलों के, खाने पीने के, ये डिब्बे, स्ट्रॉबेरीज, ग्रेप्स वगैरह के। एक टाइप की इनकी पिकनिक व्यू पॉइंट भी है मक्का वालों के लिए। बुरखे हैं। कहने का मकसद ये उम्रे पे इतना रश है तो हज पे कितना रश होता होगा। यहाँ पे से रास्ता जबल रहमत वो कोने पे जाना है। जबल रहमत की पहाड़ी है, ये ऊपर तक जा रही है। हम लोग नीचे ही हैं, ये ऊपर तक जाती है। यहाँ पे लोग नफले पढ़ रहे हैं, ज़िक्र उसकार कर रहे हैं और डिफरेंट जो है तरीके कर रहे हैं। ये पूरा जो है हज के दौरान मैदान अरफात में ये पूरा बड़ा होता है। लोग चढ़ भी रहे ऊपर, प्रॉपर स्टेप्स वगैरह नहीं है इसके। यहाँ लोग दुआएं भी करे ग्रुप्स की शक्ल में आके। रो रो के दुआएं मांग रहे हैं। अल्लाह पाक सबकी दुआओं को कबूल करे और सबको यहाँ पे बुलाए। आमीन। हाउ मच 5 रियाल गैस भी थे। खेमे हैं, ये तंबू वगैरह भी तो लगे हुए हैं, बट हज के दिन ये इसको पूरा कवर आउट हो जाते हैं। एसी वगैरह प्रॉपर, वहाँ पे लेटरिन वगैरह भी बने हुए हैं इधर के। तो अभी बंद हुआ है सारा सिस्टम, तो इंशाल्लाह हज के दरमियान खुल जाएगा। मुज़दलिफ़ा का सफर शुरू कर लेते हैं। कुछ हाजी मैदाने अरफात से मुज़दलिफ़ा तक गाड़ियों में सफर करके जाते हैं, कुछ हाजी ट्रेन में सफर करके जाते हैं और कुछ हाजी पैदल सफर करके मैदाने मुज़दलिफ़ा तक जाते हैं। आपको अभी अंदाजा तो हो चुका है, अब जब जबल रहमत तक गए तो कितनी गर्मी ज्यादा है। जो हाजी हज पे पैदल सफर करके हज का सफर करते हैं उनको कितनी गर्मी महसूस होती होगी। उनके लिए यहाँ पे 4 रोड बनाए गए हैं। कितने रोड बनाए गए? 4 रोड बनाए गए। वो सिर्फ और सिर्फ पैदल हाजियों के लिए बनाए गए हैं। उनके ऊपर कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं चलती, वो रोड पूरा साल बंद रहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इन रोडों पे हाजी पैदल सफर करके इन रोडों को आबाद करते हैं और इन रोडों के ऊपर शावर भी लगे हुए हैं। हाजियों के ऊपर ठंडा पानी गिरता है ताकि हाजियों को गर्मी महसूस न हो। अभी जैसे ही गाड़ी यू टर्न लेगी तो आपने अपने सीधे हाथ पे देखना, अभी आपके उल्टे हाथ से आपको सुर्ख कलर का रोड नजर आ रहा है। ये पहला रोड है जिसके ऊपर हाजी पैदल सफर करके हज का सफर करते। अभी आपकी जैसे ही गाड़ी यू टर्न लेगी तो आपके सीधे हाथ पे आ जाएगा। जैसे अभी अपने सीधे हाथ पे देख लीजिए, पहला रोड है जिसके ऊपर हाजी पैदल सफर करके हज का सफर करते हैं।
اس کے اوپر دیکھیں شاور لگے ہوئے ہیں، حاجیوں کے اوپر ٹھنڈا پانی کی طرح تاکہ حاجیوں کو گرمی محسوس نہ ہو۔ تیسرا روڈ اسی مسجد نمرہ کی سیٹ سے نکل جائے، اپنے ابھی مسجد نمرہ کی سیٹ پہ جا کے دیکھنا، اپنے سیدھے ہاتھ پہ آپ کو دوسرا اور تیسرا روڈ بھی نظر آئے گا جن کے اوپر حاجی پیدل سفر کر کے حج کا سفر کرتے ہیں۔ جیسے ابھی اپنے سیدھے ہاتھ پہ دیکھنا، یہ دونوں روڈ بالکل پاس پاس ساتھ روڈ ہے، یہ آپ کے بالکل سامنے آ چکے ہیں۔ یہ پہلا روڈ آ چکا ہے اور اس کے ساتھ یہ دیکھیں یہ دوسرا روڈ ہے، اور اسی تھوڑا سا آگے دیکھیں یہ چوتھا روڈ بھی آپ کے بالکل سامنے آ چکا ہے۔ آپ کو پتا جن نیکی کے کام میں مشکل زیادہ ہو تو اللہ تعالیٰ اس کا ثواب بھی زیادہ دیتا ہے۔ جو حاجی پیدل، ایک خاتون کا نام ہے جو بہت ہی نیک خاتون تھی، جیسے اللہ تعالیٰ کی ولی کہہ سکتے ہیں۔ آپ نے سنا بھی ہوگا ہارون الرشید، عراق کے بہت ہی مشہور بادشاہ خلیفہ گزرے ہارون الرشید، ان کی بیگم کا نام تھا زبیدہ بیگم۔ آپ جب بڑے حج پہ آئیں تو آپ کو یہاں پہ پیاس لگی، آپ کو پینے کے لیے پانی نہ ملا تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ یا اللہ پاک مجھے اتنے رزق سے نوازا ہوا ہے، مجھے یہاں پینے کے لیے پانی نہیں مل رہا، جو بیچارے تیرے غریب بندے تیرے گھر میں مہمان بن کے آتے ہیں ان کو یہاں پہ پینے کے لیے کیسے پانی ملتا ہوگا، یا اللہ پاک مجھے کوئی ایسا کام کرنے کی توفیق عطا فرما کہ میں تیرے بندوں کو، تیرے مہمانوں کو، تیرے حاجیوں کو پانی پلا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا، انہوں نے نہر زبیدہ عراق میں دریائے دجلہ، اسی دریائے دجلہ سے نہر زبیدہ کو نکال کر طائف سے گھومتی گھومتی عرفات سے مزدلفہ مینا تک لے کر آئیں۔ اس کو بنے تقریباً 1200 سال ہو چکے ہیں۔ اس ٹائم تو کوئی مشینری وغیرہ بھی نہیں ہوا کرتی تھی، یہ مزدوروں نے اپنے ہاتھوں کی محنت سے اس نہر زبیدہ کو تعمیر کیا ہے۔ یہ صرف اور صرف حاجیوں کے لیے چلتی ہے، اس کے بعد یہ ٹرین پورا سال بند رہتی ہے، اور وہی حاجی اس ٹرین میں سفر کر سکتا ہے جس کو حکومت کی طرف سے ایک ٹوکن ملتا ہے، جس کے پاس وہ ٹوکن موجود ہوگا وہی حاجی اس ٹرین میں سفر کر سکے گا۔ اور یہ ٹرین صرف اور صرف حاجیوں کے لیے چلتی ہے، اس کے بعد یہ ٹرین پورا سال بند رہتی ہے۔ اس کا پہلا اسٹیشن عرفات میں اور دوسرا مزدلفہ میں اور تیسرا مینا میں ہے۔ میدان مزدلفہ میں حاجی کھلے آسمان کے نیچے مٹی پہ بیٹھ کے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ میدان مزدلفہ والی رات کو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اتنا قریب ہوتا ہے جیسے شاہ رگ سے بھی زیادہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے مجھ سے ہے کوئی میری رحمت مانگنے والا میں اس کو عطا کروں۔ سب سے افضل رات لیلۃ القدر کی ہے، اس کے بعد میدان مزدلفہ والی رات ہے۔ ابھی اپنے سیدھے ہاتھ میں دیکھ لیں، ابھی جو آپ کو 4 روڈ دکھائے تھے وہ میدان مزدلفہ میں آ کے ایک ہی روڈ کی شکل میں بن گئے۔ یہ جو آپ کو پہاڑ سامنے سے نظر آئے ہیں یہ میدان مزدلفہ والی رات کو سفیدی سے بھرے ہوتے ہیں، انہوں نے سفید چادر اوڑھنی ہوتی ہے۔ حاجیوں کو جہاں بھی جگہ ملے، پہاڑوں کے اوپر ملے، نیچے ملے، حاجیوں کو جہاں بھی جگہ ملے حاجی بیٹھ کے پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ کچھ حاجی تھکے ہوتے ہیں، میدان مزدلفہ میں آ کے سو بھی جاتے ہیں۔ پہاڑ کو چاروں طرف سے بند کر دیا گیا، اب حاجیوں کو اس پہاڑ سے کنکریاں اٹھانے نہیں دیتے۔ کیوں نہیں اٹھانے دیتے؟ اگر اس پہاڑ سے حاجی کنکریاں اٹھائیں تو یہ پہاڑ ختم ہو جائے۔ اب اسے صرف اور صرف نشانی کے طور پر رکھ لیا گیا۔ حاجیوں کے لیے روڈوں کے اوپر دیکھیں دونوں سائڈوں پہ آپ کو کنکریاں نظر آ رہی ہیں، حاجی اسی میدان مزدلفہ سے ہی کنکریاں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں جو شیطان کو مارتے ہیں۔ جو حاجی 3 دن کنکریاں مارتے ہیں تقریباً 49 کنکریاں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ کتنی کنکریاں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں؟ 49 کنکریاں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ 7 پہلے دن بڑے شیطان کو، دوسرے دن 7 بڑے شیطان کو، 7 چھوٹے شیطان کو، 7 اس سے چھوٹے شیطان کو، تیسرے دن پھر 7 بڑے شیطان کو، 7 چھوٹے شیطان کو، 7 اس سے چھوٹے شیطان کو، کتنی ہوئی 49۔ کچھ حاجی یہاں سے 72 بھی کنکریاں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں، وہ اس وجہ سے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ کچھ حاجی ایک دن مارنا بھول بھی جاتے ہیں، کچھ حاجیوں سے کنکریاں گم بھی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہاں سے 72 کنکریاں اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ اور یہ خیمے اسی طرح پورا سال سجے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے مہمانوں کا انتظار کرتے رہتے ہیں۔ ابھی جو آگے ہم اس کو زیارت تو نہیں کہیں گے، ہم عبرت والی جگہ کہیں گے، وادی محشر اللہ تعالیٰ کے عذاب والی جگہ آئے گی۔ سورت
मुतल्लिक है, अबराहा का लश्कर था खाना काबा पे हमला करने के लिए आया हुआ था। तो अल्लाह ताला ने अपने घर का जिम्मा भी खुद ही उठाया हुआ था। अबराहा अपना लश्कर बड़े बड़े हाथियों के साथ लेके आया हुआ था। आपने सुना भी होगा, देखा भी होगा, अवाबील परिंदा, छोटा सा परिंदा, अवाबील परिंदों से बड़े बड़े हाथियों वाले लश्कर को तबाह बर्बाद करवाया था। जिस जगह पे तबाह बर्बाद करवाया था उस जगह का नाम है वादिये महसर, अल्लाह ताला के आदाब वाली जगह। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह पढ़ते हुए गुजरते जाओ। जैसे अभी से किसी भाई या बहन ने तस्वीर वगैरह उतार दो तो अभी से अपना मोबाइल निकाले, वहां से गाड़ी चलती चलती दिखाती है। अभी आपके उल्टे हाथ जाएगा मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम, जहाँ पे हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए लेके आए थे। मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम। अभी पहाड़ के ऊपर आपके उल्टे हाथ पहाड़ के ऊपर आपको छोटा सा गुंबद दिखाई देगा, सफेद कलर का गुंबद होगा। वो उसी जगह पे बना होगा जहाँ पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए लटाया गया था। ये तो बिल्कुल सामने से पहाड़ के ऊपर देख ले, मेरी उंगली के इशारे की तरफ देख ले, आपको छोटा सा एक गुंबद अभी नजर आएगा। पहाड़ के ऊपर सफेद कलर का गुंबद बना होगा जिसके अंदर छोटा सा सुराख भी बना हुआ है, बिल्कुल सामने मेरी उंगली के इशारे की तरफ देखो। वो उसी जगह पे बना हुआ है जहाँ पे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला की राह में कुर्बान करने के लिए लटाया गया था। मकाम इस्माइल अलैहिस्सलाम। यहाँ पे नजर नहीं आ रहा यार। अच्छा वो वाला ये सब सबको नजर आ रहा है। इसको बस देखो तो भगाओ। कौन सा वाला? वो सामने वाला वो। अगर उस टाइम हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की गर्दन पर छुरी चल जाती तो आज हमें भी अपने बेटे ज़िबा करने पड़ते। अल्लाह ताला को पता था मेरे बंदे ये काम नहीं कर सकते, तो अल्लाह ताला ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जगह पर बंदा नाज़िल किया जिनकी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुर्बानी की। आज आपके बिल्कुल सामने से मस्जिद अल-खास के आपको दो पीछे वाले मीनार तो नजर आना छोड़ चुके हैं। अभी आपके सीधे उल्टे हाथ पे सर आपके उल्टे हाथ पे आपको मस्जिद अल-खास के बिल्कुल लाइव बना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। या अंबिया अल्लाह। या अंबिया अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। या अहलल कुबूर। या अहलल कुबूर। जैसे अभी आपके उल्टे हाथ पे मस्जिद अल-खास के बिल्कुल आपको भी लाइव मनाजिर नजर आना शुरू हो जाएंगे। मस्जिद अल-खास के ये 4 मीनार है, 2 मीनार आगे, 2 मीनार पीछे है, कि आपके बिल्कुल सामने आ चुके हैं। जिसको मस्जिद प्यारी लगे जरा ऊंची आवाज से क्या दे सुबहान अल्लाह। सुभान अल्लाह। ये मस्जिद उतने ही दिन के लिए खुलती है जितने दिन हाजी वादिये मीना में कयाम करते हैं। और इसी साइड पे ही थोड़ा सा आगे देखिएगा आपको सफेद कलर की मरेला नजर आ रही है, और पढ़िएगा अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। सफेद कलर की मरेला नजर आ रही है, छतरी नजर आ रही है जिसके नीचे 6 खाने बने हुए जिनके अंदर अंधेरा है। बड़ा शैतान, छोटा शैतान, उससे छोटा शैतान। इस जगह का नाम है जमरात। क्या नाम है? जमरात। जमरात। इसी जगह पे आके हाजी शैतान को कंकरियां मारते हैं। अल्लाह ताला ने हमें भी जब बड़े हज पे बुलाना तो हमने भी इसी जगह पे आके शैतान को कंकरियां मारनी। जैसे जब छोड़े शैतान को दफा करें, शैतान को अपने सीधे हाथ में देखे और कहते हैं सुबहान अल्लाह। जैसे आपके जहां तक भी नजर जा रही है आपको वादिये मीना के खेमे ही खेमे नजर आ रहे हैं। इन खेमों में हाजी को सोने के लिए उतनी ही जगह मिलती है जितनी जगह कब्र में मिलती है। आपके बिल्कुल सामने का छोटा सा खाना, एक खाने में 7 से 8 हाजी कयाम करते हैं। और इसी साइड पे थोड़े से आगे जाए तो कुर्बान गाती है जहाँ पे हाजियों के लिए कुर्बानी की जाती है। अल्लाह ताला अपने बंदे को वादिये मीना में कब्र की भी याद दिलवाता है कि मेरा बंदी या बंदा ये भूल न जाए। सुबहान अल्लाह कहो, उसे किसी साल किसी एक खाने में कयाम करने की भी तौफीक अता फरमा। तो पहाड़ों के ऊपर भी खाने लगे वो आपको बिल्कुल लाइव नजर आ रहे। जराना मस्जिद पहुंच चुके हैं और यहाँ पे सबसे पहले कब्रिस्तान आता है जो कि जराना का कब्रिस्तान है मुसलमानों का। ग़ज़वा हुनैन के शुहदा है यहाँ पे ये कब्रिस्तान में। यहाँ पे लोग दुआएं वगैरह कर रहे हैं।
مسجد جرانہ ہم پہنچ چکے ہیں. یہاں پہ 2 رکعت نفل عمرے کی نیت کریں گے اور یہاں سے جو ہے پھر آگے عمرہ پھر کریں گے انشاءاللہ تعالی. گائز یہاں پر ایک کنواں پایا جاتا ہے جس کو کہتے ہیں کہ اس کنویں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں ایک دفعہ نہایا ہے، اور بعض اوقات کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ ایک معجزاتی کنواں بھی ہے جو غزوہ حنین کے بعد جو ہے اپنا، کیونکہ یہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو یہاں پہ یہ ابھی بالکل بند کیا ہوا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ بھی اس کو دیکھ رہے ہیں. اتنے لوگوں کو نہیں پتہ تھا یہ جگہ، بٹ جو ہے ہمیں تھوڑا بہت آئیڈیا تھا. اور لیمو پانی والے بھی بیٹھے ہوتے، 5 ریال کے لیمو پانی ہے. بھی نیت کر لی عمرے کی. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. تو یہ 3 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے. ہم جا رہے ہیں حرم کی طرف جا رہے ہیں عمرہ کرنے، پراپر طواف وغیرہ ہوگا پھر صحیح ہوگی تو آگے دیکھتے ہیں. صحیح ہے. یہ ہم لوگ بھی مسجد جرانہ سے نیت کر کے نکلے ہیں.